اگر طاقت ہی سب کچھ ہوتی تو تاریخ میں صرف بادشاہ زندہ رہتے، اگر تلوار ہی فیصلہ کرتی تو درویش کبھی یاد نہ رکھے جاتے۔ لیکن بر صغیر کی اس زمین پر آج بھی ایک ایسا نام ہے جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ تخت، نہ خزانہ، پھر بھی اس نے دلوں کی سلطنت قائم کر دی۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بر صغیر کی اس عظیم ترین روحانی ہستی کے سفر پر، جنہیں دنیا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، اور تاریخ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ آپ سن 1141 عیسوی میں ایران کے خطے سیستان میں پیدا ہوئے، جو اس وقت خراسان کا حصہ تھا اور سنجر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کا تعلق حسنی اور حسینی سادات سے تھا، یعنی آپ کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین اور والدہ بی بی ماہنور نہ صرف صاحب تقویٰ تھے، بلکہ علم، حلم اور روحانیت میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں قرآن صرف پڑھا نہیں جاتا تھا، جیا جاتا تھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ابھی 15 سال کے تھے تو تقدیر نے ایک سخت امتحان لیا۔ والدین یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ سہارا رہا نہ سایہ۔ وراثت میں ایک چھوٹا سا باغ اور پانی کی ایک چکی ملی جس سے آپ اپنی روزی کماتے تھے، لیکن یہی باغ آپ کی زندگی کا نقطۂ انقلاب بنا۔ ایک دن جب آپ باغ میں پانی دے رہے تھے تو ایک اجنبی درویش آپ کے باغ میں داخل ہوا۔ یہ کوئی عام فقیر نہ تھا، یہ تھے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے نہایت ہی ادب سے انہیں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے انگور پیش کیے اور خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس درویش نے ایک انگور اٹھایا اور آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر فرمایا، معین الدین، کیا تم دنیا کے اس باغ پر قناعت کرو گے یا اس باغ کی طرف آؤ گے جس کی بہار کبھی ختم نہیں ہوگی؟ یہ الفاظ صرف آواز نہیں تھے، یہ دل پر اترنے والی چوٹ تھی۔ اسی لمحے خواجہ معین الدین چشتی نے دنیا کو دل سے نکال دیا۔ باغ، چکی، مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور فقیری کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد علم اور معرفت کا طویل سفر شروع ہوا۔ آپ سمرقند گئے، بخارا گئے، جہاں اس وقت اسلامی دنیا کے عظیم ترین علمی مراکز تھے۔ وہاں آپ نے قرآن حفظ کیا، حدیث، فقہ، تفسیر اور علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا، لیکن دل ابھی کسی کامل مرشد کا متلاشی تھا۔ یہ تلاش آپ کو بغداد لے آئی، جہاں اس دور کے عظیم صوفی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور برسوں خدمت، مجاہدہ، خاموشی اور اطاعت میں گزار دیے۔ یہ وہ دور تھا جہاں معین الدین فقیر سے ولی بن رہے تھے۔ روایت ہے کہ ایک رات آپ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معین الدین، ہندوستان جاؤ، وہاں کے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ آنکھ کھلی تو دل میں کوئی شک نہ تھا۔ مرشد سے اجازت لی اور تقریباً 40 ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور، ملتان، دہلی اور پھر آخرکار اجمیر۔ اس وقت اجمیر
राजा पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत था, जहां बुत परस्ती, ज़ात पात और ताकत का निज़ाम गालिब था। एक अजनबी फ़कीर न ज़ुबान जानता था, ना रस्म, ना सियासत, लेकिन उसके पास जो चीज़ थी वो किसी बादशाह के पास नहीं थी, इखलाक। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने न मंदिर तोड़े, न किसी को गाली दी, न ज़बरदस्ती की। उन्होंने कहा, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता मखलूक के दिल से होकर जाता है। आप गरीबों के साथ बैठते, भूखों को खाना खिलाते, बेसहारों का सहारा बने। आप फरमाया करते थे, सबसे बड़ी इबादत ये है कि किसी टूटे दिल को जोड़ दिया जाए। यही चीज़ पुजारियों और ताकतवर तबके को नागवार गुजरी। जब अजमेर में पानी की किल्लत हुई तो उन्होंने ख्वाजा साहब को तालाब से पानी लेने से रोक दिया। ख्वाजा साहब ने खामोशी से एक प्याला मंगवाया और उसे तालाब में डाल दिया। रिवायत के मुताबिक तालाब का सारा पानी प्याले में सिमट आया। लोग सहम गए, पुजारी लरस गए। तब जाकर समझ आया कि ये फ़कीर आम नहीं। अब पुजारियों ने फैसला किया कि इस दरवेश को आवाम के सामने शिकस्त दी जाए। एक वफ़द ख्वाजा साहब की खानका आया। ये मुकालमा था, लेकिन असल में ये इख्तियार का टकराव था। पुजारियों ने सवाल किया, अगर तुम्हारा खुदा एक है तो इंसान बराबर क्यों नहीं? ज़ात पात कुदरत का निज़ाम है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर ये कुदरत का निज़ाम होता तो कोई बच्चा पैदा होते ही ज़लील न होता। भूख ज़ात नहीं देखती और मौत दर्जा नहीं पहचानती। पुजारी खामोश हो गए। दूसरा सवाल आया, अगर खुदा हर जगह है तो हमारे मंदिरों में क्यों नहीं? जवाब मिला, खुदा दीवारों में कैद नहीं होता, वो दिल में आता है और दिल सच से खिलता है, रस्मों से नहीं। तीसरा और सबसे सख्त सवाल, तुम हमारी ज़मीन पर क्यों आए हो? क्या हुकूमत चाहते हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं तख्त लेने नहीं आया, मैं दिल जोड़ने आया हूँ। जो भूखा है उसे खाना दूंगा, जो टूटा है उसे सहारा दूंगा। ये वो लम्हा था जहाँ बहस ख़त्म हो गई और असर शुरू हुआ। इसी मजमे में शादी देव मौजूद था, एक आलिम पुजारी। उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर ये गलत है तो इसके पास सकून क्यों है? महीनों की सोहबत, गौर व फिक्र के बाद शादी देव इस्लाम में दाखिल हुआ। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये सोच की तब्दीली थी। ये तमाम बातें राजा पृथ्वीराज के दरबार तक पहुंची। पुजारियों ने शिकायत की। राजा ने एक सवाल पूछा, क्या वो बगावत करता है? क्या वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है? जवाब नहीं था। चुनाचा पृथ्वीराज ने खामोशी इख्तियार की। ये खामोशी ख्वाजा साहब की सबसे बड़ी फतह थी। वक्त गुज़रता गया। अजमेर एक रूहानी मरकज़ बन गया। खानका में हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब एक साथ बैठते, एक साथ खाते। 6 रजब 627 हिजरी को ये चिराग जिस्मानी तौर पर बुझ गया, लेकिन हकीकत ये है, जो चिराग दिलों में जल जाए वो कभी नहीं बुझता। आज भी अजमेर में वही पैगाम ज़िंदा है, मोहब्बत, खिदमत और इंसानियत। इसीलिए दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज कहकर याद करती है। बादशाह मर जाते हैं, दरवेश ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि वो दिलों पर हुकूमत करते हैं। अल्लाह हाफिज़।